بمسارتتي مرها جبرنا حزي نبت زقرب صحفينا كنسجر أنا ذكر صحف بزاوا بحرين سلطان جزائي من استقرأ زملكتيو أب سلستا أربعة تيميو ذكر كابت مجمرة كجمر موت كم أتوي جراند وباكجراوند نقدر مهاب مالتيو حاجة من تزبركو حق وفاي جزء من دار تجري يوزخون حق وفاي جزء ترسايا بريتوريوم حق وفاي يوزبل أبتي دمب حمشتن سلسلستن كمو حق وفاي يوزبل مو يكمو جريت صافكو كمو تيت كيدين بوليتيكان هجين نا كلتو بوليتيكان ليجالن إنتجريت زخونلو مالتنا كلت ملكتات زلوا منجستي ومن هداريو كمو جرنا كمو استوالنا كاب عن كمية تعيشوا نظام الجسات داركم اللي سلوميه داركم اللي سلويه جن بحفشاوي جتاس انت علينا ناي فيرال ناي فيدري هجم منجست علينا نا انترفينشن أواج فيرال انترفينشن فيرال تلك عزاء تولو تهجم منجست ما بقسي جيروز وقتا دهاد ما بكل تشياشر تامسته نزين جزاي منجست نقاقام متياس تزوج عدم بياله كاتب تحت هاي زودما ناي فيدرال كابينة وسانين ناي تقدماي منسترن دردابين وشمتن كم هجتات يوم نصدم كم بوليتيكال مدركات بعلو سم بريتوريال لنا تانقص أسرته تو على لكات كل تشيء عشر تامشت تجبره نسو منهم هجاي مسرات يبلون بيت فتوات الدليل سبعة كيوز جبره ولا يو أنا كمية كونفرنس وصلوا هون يخونم بر ناي تجري public opinion political opinion زين سبارك يو سازي كم هذا political مدرك نصدون كلنا من سبارك or public opinion reflect كم زجبر نجار مالتيو سالساي والسنتات سن مرز عن ما خلي كومتين هوات تري كل تشين عشر تامستن يا ظهر وعلى زتلقى نجارس أكيد مو أب ما خلي كومتين توصل نجار يو ببزاتيو كذا يدموت نبريزنت نمرات ما خلي كومتين زجبر أكيد ما مالتيو أب مجابيت سوم إيشي أمرني أرجو تبي إيه طر ولد شيء أسرع مستلاي يا رجو ما كلا كومتين بروساني أو طر مكاتم مجايت يسوون برليون يشال regardless نزاي هات ما كلا كومتين سبسبوش نانتنوش عند بوليتيكا مسرت هرجل لسلاتون يشلالن يتلاقي كيد ما كتل يشال بروي لم يلا مالت ندزر أصلا من السامال نو well theoretically يشالال أم بريتوريال قال بقال interim government سيلو من بلو تسمعمو أو زي نبرو سويش ناتشل نقولون ميشلوت نجار جن كدوكمنت كان ببنو دوكمنت ناكو كومنتاريو شو من نجار سلم ميشل ده بالوهم مالتنا technically okay كهجمنجستو تشيلون أشيل ميكو أقوم منجست جن within the هجمنجست framework جن عاج سوس متام سازتين أنا مسمون كارتو ليلا يهون عينت هجيوتا ميبال سمنا لدرس يشيلال theoretically speaking مالتنا فيرال منجست اسمه مال لو يسمى مال ملولا قدره هونو مالتنا እንደገና ደንብ 533 15 2015 ይሄ ጊዜያዊ መንግስት ለማቋቋም የወጣው ደንብም በተለየ መልኩ ሊጻፍ ይችላል ቴዎሪቲካሊ ስፒኪንግ በእያንዳንዱ ፌዝ ላይ መናገር ይችላል ከዛ ደግሞ ይሄ ሰነድ ምጥያሽ ጊዜያዊ ምህዳር ተብሎ ለካቲት 2015 የነበረው ስብሰባ ላይ ጸደቀው ወይም የጸደቀው ልበለው ኢንዶርስ ይደረገው ዛ ኮንፈረንስ ላይ ቀረበው ወረቀት ህጋዊ ቅርጽ ማስያዝ ይቻል ይሆናል ከፌደራል መንግስት ያበናገር ይሁን ወይ በሌላ መልኩ ይቻል ቴዎሪቲካሊ ነው የሚናገርኩ ያለሁት ግን እነዚህ መንገዶች አልተከደባቸው ቀደም ባልኩት የህግ መሰረት ነው ዞሮ የተቋቋመው ፖለቲካዊ ሂደቱን ቢሆን ለምሳሌ ከፌደራል ጋር በመሐከል ይደረጉ የነበሩ ንግግሮች ከጥቅምት ወይም ከህዳር እስከ መጋቢት ጊዜያዊ መንግስት ከሚቋቋም በነበረው ጊዜ የነበሩ ንግግሮች ኢንፎርማል ናቸው ቢያንስ ፐብሊክሊ የምናውቃቸው አይደሉም ስለዚህ እነሱን ፎርማል የሆነና ገዢ የሆነ ባይንዲንግ የሆነ ቅርጽ ማስያዝ ይቻል ነበር በኋላም የካቲት 2015 ላይ እዚህ ደረገው ኮንፈረንስ ከምር አቃፊ ማድረግ ይቻል ነበር ምክንያቱም ፕራክቲካሊ ማንም ሳሊ ያልተገኙ ፓርቲዎች ነበሩ አቃፊ ማለት እንግዲህ ከፈለክና ካልፈለክ ተብሎ አቃፊነት የለም ሁሉን ማካተት ስትችል ነው እሱኑ ከምር አቃፊ ማድረግ ይቻል ነበር ካቢኔኑም በትክክል ሰፋ ባለ መልኩ ያለ ስስት ማቋቋም ይቻል ነበር ሌሎች በመካተት መልኩ ፕሮፐርሊ ማለት ነው ሶ እነዚህንስ የተሻለ ማድረግ ይቻል ነበር ሶ አሁን ይቻል ስለነበረ የተቋቋመ የግድ ስተት ነው ወይ ደግሞ አይገዛንም ወይ አይሰራም ማለት አይቻልም ነገር ግን እነዚህ ነገሮች እንደ ቴዎሪቲካሊ ስለሚነሱ ህጉንም የተሻለ መልኩ እንዲወጣ ያያረጉ መሄድ ይቻል ነበር የፖለቲካ ሂደቱንም የተሻለ ያያረጉ መሄድ ይቻል ነበር ይሄ ባለፈ ነገር ነው የምናወራው ግን ቴዎሪቲካሊ ፖሲብል ነበር ኦኬ ፕሪቶሪያ ህግ አሁን እነዚህ ሁለት ማነሳቸው ጥያቄዎች አሉ የዚህ ትርጉሙን ሶስተኛ ነጥብ ላይ መጣበታል ግን መጀመሪያ አንስቼው ልሂድ ፕሪቶሪያ
ህጋዊ ነው የፖለቲካ ሰነድ። አሁን አንድ ጊዜ ቀርብ ጊዜ አንድ ሰው ሲናገር ነበረ ኢትዮጵያና ትግራይ የሚያገናኘው በፕሪቶሪያ ብቻ ነው የሚገናኙት ምናምን ሲል ነበር። ሊያደናግር ነው። ፕራክቲካሊ ህግ ባለሙያ የሆነ ሰው ነው። ዳስ ኖት ዘ ኬዝ። ፕሪቶሪያ አንደኛ የፖለቲካ ሰነድ ነው። ሁለተኛ ፕሪቶሪያ ውስጥም ቢሆን ሪስቶሪንግ ኮንስቲቱሽናል ኦርደር ነው የሚያስቀምጠው። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን መመለስ ነው የሚለው ራሱ ፕሪቶሪያ ውስጥም ቢሆን ማለት ነው። አሁን የህግ መልክ ያሉት ቅርጾች አሉት። ለምሳሌ አስገዳጅ ባይንዲንግ አንቀጾች አሉት። ሌትስ ሴይ ሁማኒታሪያን አክሰስ በጣም ግልጽና አስገዳጅ በሆነ ነገር ነው የተጻፈው። ዲዲአር እንደዚህ የተቀመጡ አሉ። አስገዳጅ የሆኑ ስፔሲፊክ የሆኑ አንቀጾች ማለት ነው፣ በዚህ ጊዜ የሚፈጸሙ ተብሎ። ህግ ቋንቋ ሌጋል ላንጉዌጅ እና ፍሬሚንግ አለው። የህግ ቋንቋ አለው። እንደገና ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ኢንተርናሽናል የሆኑ አደራዳሪዎችና ሞኒተሪንግ ሜካኒዝም እና ኤዩ ነው የሚገኙበት ሞኒተሪንግ ሜካኒዝም አለው። ስለዚህ የህግ ቅርጾች አሉት። ነገር ግን በመሰረታዊ ፖለቲካዊ ነው። ምክንያቱም ኢንፎርስመንት ሜካኒዝም የለውም። የሆነ ፍርድ ቤት የሚካሄድበት ሰነድ አይደለም። በሀገር ውስጥ ካለ ኃይል ጋር ያደረገ ስምምነት ነው። ሶስተኛ ደግሞ በሀገር ውስጥ ካለ ፖለቲካ ኃይል ጋር ያደረገ ስምምነት ነው ማለት ምንድነው? ዓለም አቀፍ ስምምነት በመሰረቱ ስቴት ቱ ስቴት ኦብሊጌሽን ነው የሚፈጥረው። በአገራት መካከል ነው ግዴታ የሚፈጥረው፣ ልክ እንደ አልጀርስ ስምምነት ማለት ነው። ዲስ ነው ዘ ኬዝ ሂር። ከዛ በፖለቲካ መረዳዳት እና በመግባባትና በድርድር ላይ የተመሰረቱ ብዙ አንቀጾች አሉት። ለምሳሌ ትግራይ በፌዴራል ያላት ውክልና ወይ ደግሞ እንደዛ ኢንተግሬሽን ዋትኤቨር አይ ቲንክ አንቀጾች ተዛይ እነዚህ አይነት ነገሮች ለምሳሌ እዚህ ሚኒስተር ቦታ ላይ ይሄ ወሰን የተባለ ፕሪቶሪያ የተጻፈ ነገር የለም። ወይ ደግሞ ኢቭን ስለ ኢንተግሬሽን የሚያወራ አለ አይ ቲንክ የሰራዊት መሰለኝ። እነዚህ ነገሮች በመግባባትና በፖለቲካ አንደርስታንድ የሚገባበት እንጂ እንዲህ ተብሎ የሚቀመጥ ነገር። ስለዚህ የፖለቲካ እንትኖች ያላቸው አሉ። ሶ በዋናነት የፖለቲካ ሰነድ ነው ብለን ነው የምንወስደው። ሁለተኛ ያው ቅድም ካልኩ ጋር ያያዛል። ዓለም አቀፋዊ ነው ውስጣዊ ስምምነት የሚለው ስንሄድ አይ ቲንክ እዚህ ጋር ትንሽ ሪፒቲቭ መሆኑ አይቀርም። ዓለም አቀፍ አካላት ስለተሳተፉበት ቀጠናዊና ዓለማዊ ትርጉም ያለው ስለሆነ በብዙ ዓለም አቀፋዊ ተቋማት እና አሜሪካን ዩኤን ኢዩን ጨምሮ ድጋፍና እውቅና ስለሰጡት ዓለም አቀፋዊ ስምምነት መልክ አለው። ይሁን እንጂ ቅድም እንዳልኩት ያው ከውስጥ አገር ውስጥ ካለ ኃይል ጋር ያደረገ ስምምነት ነው። አገር ውስጥ ያለ ግጭትን ነው በዋናነት ሲመለከተው። ያው ኤርትራን ሪፈር ስለማያደርግም ጭምር ማለት ነው። ግን ያ እንኳን ብቻ ቢኖር በመሰረቱ ያን አይቀይረውም። ከዛ በአገራት መካከል ግዴታ የሚፈጥር አይደለም። ስለዚህ እንደ ውስጣዊ ስምምነት ነው በዋናነት የምንወስደው። ግን ዓለም አቀፋዊ ባህሪ ያለው ነው። ግን ምን ማለት እንችላለን? ዓለም አቀፋዊ እውቅና ያለው ስምምነት ነው ልንለው እንችላለን። ጊዜያዊ መንግስት ነው ዓለም አቀፋዊ እውቅና ያለው መንግስት ነው ሲባል ችግር የለውም። እንደ ሪኮግኒሽን ማለት ሪኮግኒሽን ኢን ሉዝ ሴንስ ኢን ሌጋል ሴንስ ሳይሆን አፍልጦ ዘለው ማለት እውቅና ያለው ማለትና ዓለም አቀፋዊ ስምምነት ኢንተርናሽናል ትሪቲ ነው አግሪመንት ነው ማለት ተመሳሳይ ነገር ስላልሆነ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምን እነዚህ ማንሳት የፈለግኩት ለጸጉር ስንጠቃ ሳይሆን አንደኛ እንደሆነ ዓለም አቀፋዊ ስምምነት አድርገን መውሰድ አንችልም። ወይም ደግሞ እንደተለመደ የትዳር ወይም የሽያጭ ውል አድርገን በተርጎም አንችልም። የተለመደ የትዳርና የሽያጭ ውል እዚች አንቀጽ ላይ ምን ትላለች፣ ማን የፈረመው ምናምን እያልን ነው የምንሄደው። እዚህ ጋር ግን ሰፋ ባለመልኩና የፖለቲካ ግቡን ወይም ዓላማውን በሚያሳካ መልኩ ነው እየተረዳ ነው የምንሄደው። ምንድነው ሊያሳካ የተፈለገው እዚህ አንቀጽ ላይ ምንድነው የዚህ ግቡ? ተዋዋዮቹም እንደዛ በኋላ ስለመጣበት ነው። በህገ መንግስቱ ማቀፍ ውስጥ የሚወድቅ ነው። አፈጻጸሙ በድርድር በፖለቲካ ስራ በፖለቲካ ቁመና እና በኃይል ሚዛን የሚወሰን ነው። የመደራደር አቅምና ሎቢ ወይም ዲፕሎማሲም እዚህ ጋር ወሳኝ ነው። ማለት እኛ መደራደር አቅማችን የቁመናችን ጠንካራ እስካልሆነ ድረስ አግሪመንቱ የወረቀት መክል ዋጋ አይኖረውም። የመደራደር አቅማችንና ደግሞ አያያዛች ዲፕሎማሲያችን ነው የመደራደር አቅማችን ነው። ሁለቱ እስከተጠናከረ ድረስ ደግሞ የፈለግነውን ያክል ለጥጠን ብዙ ነገር እናስፈጽምበት የምንችለው በጣም ሰፊ ነው። እኔ ባይደው መጀመሪያ አግሪመንቱ ሳነበው ነው ይሄ እንትን የነበረኝ በጣም ፍሬምወርክ ነው ግልጽ። መጀመሪያ ሁላችን ደስ አላልን ማለት መጀመሪያው እንደመጣ ስምምነቱ ማለት ነው። እንደውም ኮንዶም የጋጨቃጨቀን ፕራክቲካል ጣልተናል በስምምነቱ እና እኔ ምንድነው እንትኑ ታይቶኛል። እዛ ጋር ሉዝ ናቸው ሁሉም ነገሮች። ከዛ ላይ እንዴት ኤክስፕሎይት ታደርገዋለህ ነው። ኖርማሊ ግን እንደ ህግ እንደሆነ እንደ ሽያጭ ውል ካነበብከው ምንም ነገር እዛ ውስጥ የምታገኝበት ነገር አይኖርም። ግን ሁሉም ነገሮች እዛ ውስጥ ወደ ተፈለገ ሊተረጎም ሊለጠጥ የሚችል ሜቢ ዲዲአር ነበረች፣ እሷም ናይሮቢ ላይ ተስተካክላለች። ዲዲአር እንደውም በጣም እንትን ጠባብ የነበረው ያው ኢምፕራክቲካል የሆነ አንቀጽ አለው። ስምምነቱ ውስጥ በእኛ መደራደር አቅም ያው አመራሩም የራሱን ውስጡን ነገር ፈቶ ጠንከር አድርጎ መሄድ ከቻለ ዲፕሎማሲ እንትናችን መስራት ከቻለን ብዙ ኤክስፕሎይት ልናደርገው የምንችለው ልናሰፋው የምንችለው ነው። ካልሆነ ደግሞ እየጠበበ ሜቢ እንደሌለም ሊቆጠር የሚችል ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ስንረዳ ነው የተሻለ ጠቃሚ የሚሆነው እንጂ ፕሪቶሪያ አንቀጽ ምናምን ላይ እንዲህ ስላለች ብለን ብንከራከር የሚሰማን ዓለምም አይኖርም። በመሰረቱ እንደዚህ አይነት ውልም ስላልሆነ ማለት ነው። ያን ፖይንት ነው እዚህ ጋር ስትሬስ ማድረግ የፈለግኩት። ሁለተኛ ደግሞ ይህ ማንሳት የፈልግበት ነጥብ ምንድን ነው? ቀጥዬ ስለ ስልጣኖቹና ተልእኮቹ ስናገር በዚህ መንፈስ ነው ፕሪቶሪያንም እየወሰድ ነው የምንሄደው ወይ ደግሞ ጊዜያዊ መንግስቱንም እየተረዳ ነው የምንሄደው የሚለውንም
ለማስቀመጥ ግራውንድ ዘያ ለማስቀመጥ ነው። እዚህ ጋር ሁለት ነጥቦች ብዙ ጊዜ የሚነሱ ነገሮች ስላሉ አስቀምጬ ልሂድና መጀመሪያ አፈጻጸሙ ፕሪቶሪያ በአንድ ድርጅት ላይ የተመሰረተ አይደለም። ቅድም እንዳልኩት ይሄ እንደ አንድ የሆነ ሽያጭ ውል ወይም የትዳር ውል እገሌ የሚባለው ተዋዋይ ስለሞተ ያውሉ ወይ ወራሾቹ ይጣሩ እንደዚህ አይነት ነገር የሚባልበት አይደለም። በኩል ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ኃይል ለምሳሌ አሁን ምርጫ ተደርጎ ባይቶና ቢመረጥ ወይም ሳውት ቢመረጥ ይህንን የመተግበር ግዴታ ይኖርበታል። ኦፍኮርስ ሳውት ወይም ባይቶና የሚመጣ ፊርማው ስላልነበረ ያለፈው መንግስት እነዚህ አንቀጾች የፈረመው ወይም ያለፈው መንግስት ይሁን ህወሓት ይሁን ሆኤቨር የፈረመው የማይጠቅሙ ፌር ያልሆኑ አንቀጾች አሉትና ይሄ ይስተካከልልኝ ብሎ ሊጠይቅበት የሚችል ሩም ይኖረዋል፣ ግን ብዙም አይደለም። ከዚህም ያንን አካባቢ ያንን ኃይል ወክለህ እስከ እንትን እስካልክ ድረስ ቶቹን የምትወርሰው ከዛ ከተረከብከው አካል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በዛ በኩል ያለው ተዋዋይ ወይም አደራዳሪዎች ደግሞ አይ አንተ ያንን ውል ተክተህ ለመሄድ ብቁ ነህ ወይ እንፈልጋለን የሚለው ላይ ደግሞ እነሱም ጨቃጭቆ የሚችሉ ሩም አላቸው። ስምምነት ማፍረስ ከፈለጉ ሰበብ ላይ ያደርጉት ይችላሉ። ቢያንስ በዚህ በኩል ያለው ግን እምቢ ሊልም አይችልም፣ የለውበትም ሊል አይችልም። አሁን ይህን ካልኩኝ ትግበራው ደግሞ ፕሪቶሪያ በጊዜያዊ መንግስቱ የስራ ዘመን ላይ ግድ የተወሰነ አይደለም። በጊዜያዊ መንግስቱ የስራ ዘመን ውስጥ ለምሳሌ የሚቀጥለው ዓመት መጋቢት ነው ምርጫ የሚደረግ ኖርበት ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ዲዲአር እስከዛ ድረስ ካላለቀ እና ትግራይ መንግስት ቢመረጥና ሌላም ፓርቲ ነው ዋቴቨር ጊዜያዊ መንግስቱ ቢጨርስ ዲዲአሩ የተፈጸመ መሄድ ይኖርበታል። ስቲል የፕሪቶሪያ አፈጻጸም ይዘቱ እየተፈጸመ ይቀጥላል ማለት ነው እስከሚያልቅ ድረስ። ሊጓተት ይችላል፣ ተጓቶ ሳይፈጸም ሊቀር እኮ ይችላል። ፎርዛት ማተር አልጀርስ ስምምነት በ20 ዓመት መች ተፈጸመ፣ ለዛውም ዩኤን ሬጅስተር ተደረገ ምናምን ስምምነት ማለት ነው። ብዙ ዓመታትም ሊቆይ ይችላል ሳይፈጸም ሊቀር ይችላል። ዳስ ፖሲቢሊቲ። ነገር ግን ጊዜያዊ መንግስት ስራ ስለጨመረ ፕሪቶሪያ መፈጸሙ አይቀርም፣ ወይም እዛ ውስጥ ያሉ ነገሮች ተፈጻሚነታቸው አይቀርም። አንድ ከጊዜ አንጻር ነው። ሁለት ከተዋዮች አንጻር ደግሞ በዚህ በኩል ህወሓት ስለሌለ ወይም ባይኖር ወይ ስልጣን ላይ ባይኖር ማለት ነው፣ ወይም ጭራሽ እንደ ድርጅትም ባይኖር ፕሪቶሪያ በዚህ በኩል ባለቤት አይኖረው ማለት አይደለም። ወይም ደግሞ የሆነ ሰው ይዞት ወደ ቤቱ ይሄዳል ማለት አይደለም። ጌታቸው ባይኖር ጌታቸው አይደለም ፕሪቶሪያን ሰነድ ይዞት የሚሄደው፣ ሆኤቨር ያን ቦታ የሚተካ ሰውዬ ሪስፖንሲቢሊቲ ይወድቅበታል። ትንሽ ለማንገራገር ዛዘር ሳይድ ያለው ደግሞ እኔ የተዋዋልኩት ከእንትና ጋር ነው እንጂ ከአንተ ጋር አይደለም ብሎ ለማስቸገር ክፍተት ኖሮ ይችላል። ኦቨርኦል ግን ስራው የሚቀጥል ነገር ነው ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መንፈስ ወደሚቀጥለው እንትን ልሂድ። ፖለቲኮ ሌጋል በሆነ መልኩ ነው መረዳት ያለብን። ቋንበት የፌድሪ አንቀጽ 62 አለ ፌዴራል ጣልቃ የሚገባበት የሚያስቀምጠው። ከዛ አዋጅ 359 አለ የፌዴራል ጣልቃ ገብነት አዋጅ 359 1995። ከዛ አሁን ደግሞ ጊዜያዊ መንግስት የተቋቋመበት ደንብ ቁጥር 533 2015 አለ። እነዚህ ፌዴራል ህጎች ናቸው። ከዛ ሌሎች ህጎች አሉ። ለምሳሌ ሪሌቫንት የሚሆኑትን የጠቀስኳቸው። ኦኬ አሁን ከዚህ ከአዋጅ 359/95 ላይ እነዚህ ሁለት አንቀጾች አሉ ቅጥታ የሚዘረዝሩ ጊዜያዊ መንግስቱን ስልጣን በኋላ እመጣባቸዋለሁ። ደንብ ቁጥር አለ። ህገ መንግስት ትግራይ ላይ ደግሞ ያሉ አንቀጾች አሉ። ሜይቢ እዚህ ላይ መለስ ከሆነ አላውቅም። አንድ ማስተዋል ያለብን ነገር በጊዜያዊ አስተዳደሩ የተቋቋመበት ደንብ ላይ ያልተሻሩ ነገሮች በሙሉ ህጎች እንደ ስራቸውን ይቀጥላሉ። ይሄ ማለት የትግራይ ህገ መንግስትን ጨምሮ ማለት ነው። አይ ቲንክ በኋላ መለስ አይቀርም፣ ግን እዚህ ላይ አድሬስ አድርጌው ልሂድና የትግራይ ህገ መንግስትን ሰስፔንድ አያደርግም። ይሄ አሁን ጊዜያዊ መንግስት የተቋቋመበት ህገ መንግስቱ አለ። የከፍተኛ ስራ አስፈጻሚ ምክር ቤቱንና ካቢኔውን ብቻ ነው ሰስፔንድ የሚያደርገው። ስለዚህ ህገ መንግስት ውስጥ ያሉ ሬሌቫንት አንቀጾች፣ አግባብነት ያላቸው አንቀጾች ስራቸውን ይቀጥላሉ። ለምሳሌ ለፍርድ ቤት የተቋቋመ አዲስ አዋጅ የለም፣ አዲስ ህግ የለም። በፊት በነበረው አዋጅና በትግራይ ህገ መንግስት መሰረት ነው የትግራይ ፍርድ ቤት እየሰራ መሄደው። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ያሉት አንቀጾች የትግራይ ህገ መንግስት 1994 እና እንደገና 98 ላይ ተሻሻለ ማለት ነው። እነሱም ሪሌቫንስ አላቸው። በኋላ በየቦታው እየጠቀስኳቸው ይላሉ። አሁን አሰልቼ ጠበቃ ወሬ እንዳይሆን እና ደግሞ ፕላስ ፖለቲካና ህግ የተቀላቀለበት ነው ስላልኩኝ በቲም እያረኩ ነው የሚሄደው። እዛ ውስጥ እያሳሰርኳቸው እየተናገርኩ ይላለሁ። ኦኬ ፖለቲካና ህግን መቀላቀል እዚህ ደንብ 533 ላይ ማየት እንችላለን። አንድ ኢንተረስቲንግ ነገር እሱ ነው። ደንብ 533 ላይ መግቢያው ላይ ምንድን ነው የሚለው? አሁን በህጉ ብቻ እንሂድ ከተባለ እንዲያውም ከስክሪንሾቷን ወደዚህ ላምጣትና መጀመሪያ በደንብ ላይ ታይ ይችላል። ኦኬ አጎላውታል። ኦኬ ቆንጆ። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ መግቢያው ላይ የተቋቋመበት ምክንያት ሲናገር በህገ መንግስቱ ነው ያቀድም ያልኳችሁን አንቀጽ አዋጅ ቁጥር 359 ይጠቅሳል። ከዛ ላይ ከታች ፕሪቶሪያንም አብሮ እዚያ ይጠቅሰዋል።
አሁን ፕሪቶሪያን ኖርማሊ ማለት ነው በህግ ብቻ በሰጠው ስልጣን ፌዴራል መንግስት ቢያቋቁመው ማለት ያ ብቻ ቢሆን ማለት ነው። አሁን ኦፍ ኮርስ በህግ በሰጠው ስልጣን ነው ያቋቋመው ያን አዋጅ ተጠቅሞ። ነገር ግን የኢሴንሱን እናያለን እዚህ ጋር ፕሪቶሪያንም እንደ አንድ ግራውንድ ይጠቅሰዋል ፕሪአምብሉ ላይ ይሄ እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ኦኬ ወደ ኋላ መለስን። አሁን መግቢያው ላይ ያልኩት ነው። ሁለተኛ ስለ ሹመት ፕሬዚዳንትም ሲያወራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሾማል ይልና በፖለቲካ ምክክር መሰረት ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ኦፍ ኮርስ አሁን ፖለቲካ ምክክር እንደ ኢንፑት እየተወሰደ ኢንኮርፖሬትድ እንደሆነ መግቢያው ላይ ሲቋቋም ኦፍ ኮርስ አዋጅ ህገ መንግስት ይጠቅሳል። ግን ፕሪቶሪያን እንደ ኢንፑት እንደወሰደ ፕሬዚዳንት ሹመት ላይም ፖለቲካ ምክክርን እንደ ኢንፑት እንደወሰደ ፕሬዚዳንት ሹመት የሚኖር አንቀጽ ያው ስክሪንሾት አልወሰድኩትም፣ ግን አለ እዛ አንቀጽ 2 ነው ምናምን ላይ አለ። ከዛ ስለ እንትን ማቋቋም ሲናገር ይሄ ምንድነው ስራ ፈጻሚ አካል ማቋቋም ሲናገር አሁን በአዋጅ 359 በዛ በፌዴራል ኢንተርቬንሽን አዋጅ ቢሄድ ኖሮ ጊዜያዊ መንግስቱ ማነው ፌዴራል መንግስቱ ሰው ኃይል መድብና ጊዜያዊ መንግስት ያቋቁማል፣ አስፈላጊው ስራ ይሰራል ነው የሚለው አዋጅ። ዝግ ነው ኮምፕሊትሊ። ለምሳሌ ጋምቤላ ላይ ጊዜያዊ መንግስት ሲቋቋም ያኔ 2000 ልክ ያ አዋጅ ያኔ ሲወጣ ጋምቤላ ችግር የተፈጠረ ጊዜ ነው ወይም በአመቱ ነው የወጣው፣ እንደዛ አካባቢ ነው የነበረው። ጀስት የሆነ ቲም ነው መላክ ያስፈልገው። እዚህ ጋር ግን አቃፊ ኢንክሉሲቭ የሆነ ምደባ እንደሚደረግ ማለት ፕሬዚዳንቱም እንደዛ ማድረግ እንዳለበት አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው። ያን ሴንስ እናያለን። ከዛ ስራና ተግባሩ መፈጸም ሲያወራ አንዱ የሚሰጠው ሉክቶ ወይም ስልጣን ስምምነቱን ተፈጻሚ ማድረግ ወይም ማመቻቸት የሚል ነው። ሶ ያ እንትኑ ሲኖርጂም እዚህ ጋር እናያለን። ኦኬ ሉክቶታት አሁን ቅድም እንዳልኩት ይሄ ዋላ ለካት 2015 ገዢ አይደለም፣ አስገዳጅ አይደለም፣ የህግ እንትን የለውም። ግን ብዙ ጊዜ ስለሚነሱ ነው። ያው አሁን ፕሬዚዳንቱም ቅድም ሲጠቅሰው ነበረ የተለያዩ ስብሰባዎች ላይ የሚነሳል። ጊዜያዊ መንግስቱ 5 እማመታት ነው ያሉት፣ እሱ ለምን ዝም ብሎ አርፎ አይሰራም ምናምን ይባላል። ኦኬ እኔ ነጥቦቹ በደንብ ካነበብኳቸው በኋላ ጥሩ ናቸው፣ መነሻ ይሆናሉ ብዬ አሰብኩኝ ለውይይታችን። እነዚህ 5 ነገሮች ናቸው ብዙ ጊዜ የሚጠቀሱት። ያው ብዙ ጊዜ መግለጫ በወቅቱ የካቲት 2015 ሰነዱ በወቅቱ አይቼው ነበረ። ጥሩ ሰነድ ስለሆነ ለምዚህ እሱን ጠቅሰዋል። እዛ ውስጥ ብዙ ጥልፍልፍ አለው ማሰሪያ የሚሆኑ ነገሮች፣ ግን አሁን ድጋሚ ስፈልገው ላገኘው አልቻልኩም። ዞሮ ዞሮ የሆነ ሰው ማለት የሆነ ቢሮ መሳቢያ ውስጥ የተቆለፈበት ሰነድ ምንም የህግ ቫልዩ አይኖረውም። ለእኛ ግን እንደ ውይይት መነሻ ስለሚሆን እሱን መነሻ አድርገን መወያየት እንችላለን በሚል ነው ወሰደው እና 5 ነጥቦች አሉ እዚህ ጋር። ሰላምና ጸጥታን ማረጋገጥ ሰስቴነብል ወይም ደግሞ የተረጋገጠ ሰላምና ጸጥታ ማረጋገጥ፣ ሪሃቢሊቴሽንና ሪኮንስትራክሽን ህይወትና ዳግመ ህንጸት ምጅማር፣ ስምምነት ፕሪቶሪያ መፈጸምና እንዲፈጸም ማድረግ፣ ጄኖሳይድ ተጠያቂነት ማረጋገጥ፣ ለምርጫ ምቹ ሁኔታ መፍጠር። እነዚህ ናቸው እንግዲህ በዛ የተቀመጡት። በፕሪቶሪያ ስምምነት ደግሞ ጠቅላላ ነው እሱ ብዙም አያወራም። እስከ ምርጫ ድረስ የተቋቋመ ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ እስከሚደረግ ድረስ የተቋቋመ መንግስት እንደሆነ ይናገራል። ኢንክሉሲቭ መሆን እንዳለበት ይናገራል። እና ያው ራሱን ስምምነቱን ፕሪቶሪያ ውስጥ ማዕት ነገሮች አሉ ከሰብአዊ ረድኤት ጀምሮ እስከ ዲዲአር ብቻ። ያን ስምምነት ግን መተግበር ሚሽን እንደሚኖረው ኢምፕላይድ ነው፣ ቀጥታ እንደዛ ተብሎ የተጻፈ አንቀጽ ባይኖርም። ሶ እነዚህ ከያዝም በኋላ አሁን እነዚህ ባህሪዎችን እየበተን እንሄድባቸው። ሀቋፋይነት ኦኬ፣ እቺ ብጽት የምትለው ከላይ ርዕስ ላይ አታስፈልግም ነበረ። ሀቋፋይነት ምን ማለት ነው? ኢንክሉሲቭ ስንል የካቢኔ ወንበር ማደላደል የቆነጠሩ ለቆሎ መስጠት ማለት አይደለም። ማለት እሱ ብቻ አይደለም። አንደኛ ሁሉም ህብረተሰብ ክፍል ኢፌክቲቭሊ የሚሳተፍበት ኢንጌጅድ የሚሆንበት አገልግሎት የሚያገኝበት በዛ መልኩ ኢፌክቲቭሊ የሚሳተፍበት ገቨርናንስ ኢንክሉሲቭ ገቨርናንስ ማለት ነው። ኢንክሉሲቪቲ ይሄ ደግሞ የአስተዳደሩ የአመራር ባህሪ ነው እንጂ ጀስት ካቢኔ ውስጥ ያለው ወንበር ቁጥር ብቻ አይደለም። ሁለተኛ ሰው ስለዚህ ከካቢኔ ብዛት አልፎስ ሁሉንም ያማከለ ሁሉንም ያሳተፈ እቅድ አወጣጥም አሰራርም አካሄድም ሊኖረው ይገባል በየደረጃው ማለት ነው። ሌሎችም ደግሞ የተሳትፎ የግልጽነትና የተሳትፎ አሰራሮች ወይ ሜካኒዝም ሊኖሩት ይገባል። ኢንክሉሲቭነትን በትክክል ሊያሳካ ከሆነ አሁን ያለውን ሁኔታ በዚህ ማሻሻል ይቻላል። አዎ ማለት የተሻለ ማድረግ ይቻላል። አሁን ያለውን ኢንክሉሲቪቲ የስ ይቻላል። አንድ በየደረጃው ያለውን ኢንክሉሲቪቲ ማሻሻል ማለት ከካቢኔ ወርዶ በምክትል ካቢኔ የሚሆን መምሪያም ይሁን ቢሮም ይሁን ማለት ዋቴቨር ቀበሌ እንኳን ሊወርድ ይችላል። ብዙ ግን ቢያንስ ዞንና ወረዳ ድረስ እና በየመስሪያ ቤቱ በየደረጃው አካታችነት ሊኖር ይገባል እንጂ ከላይ ብቻ የተንጠለጠለ አካታችነት ትርጉም አይኖሩም። ይሄ ፓርቲዎችን ለማሳተፍ ብቻም አይደለም፣ ከዛ ጋር አብሮ የሚሄድ ነገር ስላለ ነው። የተለያዩ ኦፒኒዮኖች ሌሴ በመሬት አስተዳደር ላይ የተለያየ ፐርስፔክቲቭ ሊኖሩ ይችላል። የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ክፍሎች ይህንን ነው ሁሉም እዛ ውስጥ እንዲሳተፍ ሀሳቡ እንዲሳተፍ
ጥሩ አገልግሎት እንዲያገኝ የምናደርገው። አሁን ስለ ኢንክሉሲቭ ገቨርናንስ ብዙ ጊዜ እንዳልፈጅ እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ በየደረጃው ኢንክሉሲቪቲን ማሳካት ወይም መተግበር ያስፈልጋል። እስካሁንም ያው መደረግ ነበረበት። ሌላው ደግሞ አደረጃጀትና አሰራርን ማሻሻል። ምን አይነት አሰራር ነው ያለው? ለምሳሌ ደንብ ይሁን መመሪያ ሲወጣ ስቴክሆልደር ኮሚኒኬት ይደረጋሉ ወይስ እነዛው በድርጅት የተቋቋሙ ማህበሮችን ጠርቶ ነው ስቴክሆልደር አወያየ ነው የሚባለው? ወይስ ሰፋ ያለ መድረክ የማወያየት ባህሪ ያለው? ካቢኔው እስካሁንም ባለፈው ዓመት ውስጥ ደንብ ወይና አውጥቶ ሊሆን ይችላል። አይ ቲንክ ያው አንድ ሁለት ወጣ ሲባል ሰምተናል። በእርግጥ የካውንስል ላይ ተወያይተዋል፣ ያው ተቃዋሚዎች ናም ሰብስበው። ግን ሌላ ደንብ ላይ ግን ፐብሊክ ሂሪንግ ከነበረ አላውቅም። ለምሳሌ በህግ ሊድ ብዬ ነው። ግን ካቢኔው ተወና በየቢሮዎቹም ራሱ ከዛ ጀምረን እንሄድ። አሰራሮችም እንደዛው የተለያዩ ቢሮ አሰራሮች እንደዚህ ነው ይችላሉ። እነዛ ሁሉ ህዝቡን አሳታፊ ማድረግ። አሳታፊ ሲባል ደግሞ ልክ እንደ ዳይሬክት ዲሞክራሲ የቀበሌውን ህዝብ ሰብስበን አዋይተናል ላይ ታዲያ እንደዚህ አይነት አሳታፊነት የለም። አሳታፊነት ብዙ ሳይንሳዊ መንገዶች አሉት፣ ሪል የሆነ ማለት ነው። ተከታታይ ህዝባዊ ውይይቶችን በማድረግ የሚዲያ አጠቃቀሞችን በማስፋት ሁለት የሚከራከሩ የቲፒኤልኤፍ ግሩፖች ሚዲያ ላይ ስለቀረቡ ሚዲያው ኢንክሉሲቭ ሆኗል ማለት አይደለም። ብዙ ግሩፖች አሉ፣ ብዙ ክፍሎች አሉ፣ ብዙ ሀሳቦች አሉ ትግራይ ውስጥ። ያን ሁሉ ማካተት ሲችል ነው ሚዲያው ኢንክሉሲቭ ሆነ የሚባለው። አንዱ ይሄ ነው እንግዲህ ያን ባህሪው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ይህን ለመተግበር አሁን የፖለቲካውን ያወራውታል ከህግ ጋር ላስተሳስረው። ለዚህ የሚሆን ስልጣን አለ ወይ? አለ። ደንብ 33 2015 ላይ ይሄ ጊዜያዊ መንግስት የተቋቋመበት ቅድም ያሳዩዋችሁ ላይ ማለት ነው ለፕሬዚዳንቱም ለካቢኔውም ሰፊ መልሶ የማደራጀት ስልጣን ይሰጣል። የመስሪያ ቤቶች ላይ ሰው መሾም ብቻ አይደለም፣ የመስሪያ ቤቶች ስልጣን የመወሰን ያንኑ መስሪያ ቤት ዲዩቲ ስልጣንና ተግባርን መወሰን ወይ መቀየር ይችላል። ጊዜያዊ መንግስቱ አዳዲስ መስሪያ ቤቶችን ማደራጀት ይችላል ወይ ያሉትን ማፍረስ ይችላል ማለት ነው በኢምፕሊኬሽን። መሾም እንደዛው ያው ብየዋለሁ። እቅድና ባጀት ማጽደቅ። እቅድና ባጀት ስታጸድቅ ምን እንደሚሰራበት አጸደቅ ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ አሁን ከደሞዝ ያለፈ ብር ላይኖር ይችላል፣ ግን ዋቴቨር ሪሶርሱ እንዳለ እናስብና ወይ ደግሞ አክቹዋሊ ሪሶርስ ሊገኝ ይችላል። የተለያየ መንገድ ያው ሪሶርስ ማሰባሰብ አንድ ስራ ነው መጀመሪያ። ግን እቅድና ባጀት ስታጸድቅ ሪሶርስ አሎኬሽንም እየወሰንክ ነው ያለው። ኢቭን ያለውንም እኮ ራሱ የሰው ኃይል ወይ ደግሞ መደበኛ ባጀት ከአንድ መስሪያ ቤት ወይም ከአንድ ዘርፍ ቀንሰው ሌላ ዘርፍ ስታደርግ የአሰራሩን አቅጣጫ ቀየርከው ማለት ነው። ትኩረት የሚሰጥበት ሞር ኤነርጂ የሚወጣበት ወሰንክ ማለት ነው። ይህን ሁሉ ሰፊ ስልጣን ነው የሚሰጠው። እቅድና ባጀት አጸደቅ ማለት ፕራክቲካሊ ሁሉም አይነት ስልጣን አለህ ማለት ነው። በአንድ መንግስት ውስጥ ገቨርናንስ ውስጥ ኦልሞስት ትልቁ ፓወር ባጀት ማጽደቅ ነው። አሜሪካ ኮንግረስ ነው ባጀት የሚያጸድቀው። ፕሬዚዳንቱ የፈለገ ያክል ፓወርፉል ቢሆን ባጀት ማጽደቅ አይችልም። ማለት ይሄ ያው ለህግ እንትን ላልሆናችሁ ሰዎች ቢሆን እንጂ ኦብቪየስ ነገር ነው የተናገርኩ ያለሁት። በየትኛውም መንግስታዊ እንትን ላይ አንድ መንግስት ሎካል ገቨርንመንት መንግስት ነው የምንለው ወረዳን የምንለው ባጀት ስለሚያጸድቅ ነው። አነሰም በዛች ያው ባለው እንትን ሰፊ ስልጣን ነው የሚሰጡት። ስለዚህ እነዚህ አሁን ኢንክሉሲቪቲዎችን ማሻሻል፣ አሳታፊነት ሁሉን የሚያሳትፍ መሆንስ ይችላል። ጊዜያዊ መንግስቱ በጣም በቂ ስልጣን አለው፣ በአደራጀትም በሹመትም እቅድና ባጀት በመውጣትም። በህገ መንግስቱም ከሄድን የትግራይ ህገ መንግስት 1994 የአንቀጾቹ እዚህ ጋር ያሉ ኢንተርስል ለሆነ ሰው ዳኞችን መሾም፣ ኦዲተር መሾም፣ ዞብ አስተዳዳሪ መሾም ስልጣን ለፕሬዚዳንቱ ይሰጠዋል። እዚህ ጋር እንግዲህ እንትን ላድርግና ዳኛ መሾም ላይ ምንድን ነው የሚለው? ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንት ይሾማል ነው የሚለው ለፕሬዚዳንቱ። ምክር ቤቱ በሌለበት ጊዜ ፕሬዚዳንቱ ይሾማል ይላል። ሌሎች ዳኞች ይህን ስልጣን አይሰጠውም። ሌሎች ዳኞች ላይ ሲሆን አንቀጽ ሲጻፍ ህገ መንግስቱ ተረስቷል። ፕሬዚዳንትና ምክር ቤቱ በሌለበት ጊዜ ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንት መሾም ስልጣን ለፕሬዚዳንቱ ከሰጠኸው ከፕሬዚዳንት ምክትል ፕሬዚዳንት በታች ያሉ ዳኞች መሾምማ እንዳውም ቀለል ያለ ስልጣን ነው። እሱን ግን ለምክር ቤት ብቻ የምትይዝበት ምክንያት የለህም። ስለዚህ ፖዚቲቭ ኢንተርፕሬቴሽን ተጠቅመን ዳኞችን መሾም እንችላለን። ይህም መተርጎም እንችላለን። ከፈለገ ይህን ከካቢኔው ጋር በጋራም ኤክሰርሳይዝ ሊያደርጉት ይችላሉ፣ ለሪቪው እንዲመች ማለት ነው። እዚህ ጋር ግልጽ ለማድረግ ብዬ ነው። አንቀጹን ሄዶ የሚያየው ሰው ስለማይጠፋ። እንደዛው ደግሞ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 1994 አንቀጽ 58 3 ላይ ደግሞ በተጨማሪ ማለት ይሄ ከላይ ቅድም ያልኳቸው ምክር ቤቱ በሌለበት ጊዜ የሚሰራው ነው። እነዚህ ቀጥ አይገለም። ቆይ ገና ነው ቆይ አሰብናት በትንብኝ። ይሄ ታችኛው መጨረሻ ያልኩት ደግሞ ምክር ቤት ምንድን ነው? ሪጋርድለስ ኦፍ ምክር ቤት ለፕሬዚዳንቱ ብቻ የተሰጠ ስልጣን ነው። ይሄ መጨረሻ ያልኩት አባላት ኮሚቴ ዞባ መሾምና ሌሎች ምክትል ቢሮ ኃላፊ ገለመሌና ሁሉ መሾም የሚለው ታችኛው ምክር ቤት ቢኖርም ባይኖርም ያው ሁሉ ለፕሬዚዳንቱ ብቻ የተሰጠ ስልጣን ነው። ላይኛው ዳኛ፣ ኦዲተር እና ዞባ አስተዳዳሪ የሚለው ግን ምክር ቤት በሌለበት ጊዜ የተሰጠ ነው። እሱን ላጥራ ብዬ ነው እንዳላደናገር። ታህሳዊ ምህደራ እንትና አደረኩም እኮ ታይመር ባርቅ ጥሩ ነበር፣ ግን ጊዜ መውሰድ አይቀርም። ትንሽ ታገስ። እሺ
ወደ እዚህ ጋር ስለሚያዝ ወደ ሎካል ገቨርንመንት ሊድ ታችኛው መዋቅር እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን ወረዳ ላይ ትሪኪ ስለሆነ ስለሚያዝ ነው ወደዛ እየሄድክ ያለሁት። በአንድ በኩል አሁን በህጋዊ መሰረቱ እንነሳና ወረዳ ምክር ቤቶች 7-8 ዓመት በፊት ስራ ዘመናቸውን ጨርሰዋል። በህገ መንግስቱ ለ5 ዓመት ነው የተቋቋሙት። የተራዘመበት ምንም ህግና እንትን የለም፣ ሪዞሉሽን የለም። እንግዲህ ሚስ ያደረኩት ካለ አላውቅም፣ ግን አዲስ አበባ ድረስ ለመጠየቅ ሞክሬያለሁ። እንትኑ ምንድነው የወረዳ ምክር ቤቶች ስራ ዘመናቸውን ጨርሰዋል። ስለዚህ ምንም ህጋዊ መሰረት የላቸውም። ኦኬ እሺ አሉ ከተባለም በ2012 ወረዳዎች ሪስትራክቸር ሲደረጉ ፈርሰዋል። ምክንያቱም መጀመሪያ 35 ወረዳ ሆኖ ትግራይ የተቋቋመው አዋጅ 10/1988 የትግራይ መንግስት በ1988 ዓመተ ምህረት ባወጣው አዋጅ ነው 35 ወረዳዎች ስማቸው ተዘርዝረው የተቋቋሙት። እነዚህ የተቋቋሙት 35 ወደ 70 ምናምን 2012 ላይ ተበትነዋል። ለምሳሌ አስገደ ጽንብላ የሚባል ወረዳ አሁን አስገደና ጽንብላ ሆኗል። ህንጣሎ ወጅራት የነበረው ህንጣሎ ለብቻ ወጅራት ለብቻ ሆኗል። አሁን አስገደ ጽንብላ የነበረ ምክር ቤትን ኢንቲቲን ለሁለት ከፍለን ግማሹን ለአስገደ ግማሹን ለጽንብላ አድርገናል የሚባል ፖለቲካ እንትን አለ። ለዚህ ምን ህግ መሰረት ነው ላገኝ አልቻልኩም። እንግዲህ እዚህ ላይ ያለው ሰው ሊነግረኝ ይችላል። ግን አንድ ኢንቲቲ አንድ ሌጋል ኢንቲቲ ዝም እንደ ዳቦ ዝም ብላ አትቆርሰው ወይ የሆነ ህግ ማውጣት ይኖርብሃል ለዚህ ማለት ነው። 2012 ላይ ግን በትግራይ መንግስት የወጣው አዋጅ መስለኛው የወረዳ ላይ ያሉ አስፈጻሚ አካላትን የሚያደራጅ ነው እንጂ ስለ ምክር ቤቱ አደረጃጀት የሚወስን አይደለም። አንደኛ በአገር ደረጃም ከ5 ዓመት በላይ መቆየት አይችልም። ይሄ ደግሞ ማለት በኢህአዴግ ምክር ቤት ተወስኖ እኮ ሊሆን ይችላል። ምክር ቤቶቹ አሁን ምርጫ ማድረግ ስለማንችል ይቀጥሉ ብሎ ኢህአዴግ ምክር ቤት ተወስኖ ሊሆን ይችላል። ግን ኢህአዴግ ምክር ቤት ፓርላማ አይደለም። ስለዚህ በፓርላማ ለዚህ የወጣ ህግ የለም። ከሌለ ሁሉም በወረዳ ያሉት አስተዳደሮች ምንም ህጋዊ መሰረት የላቸውም ማለት ነው። አንዱ የመጀመሪያው ነጥብ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ወረዳዎችን ለ2 ለ3 ስንበትናቸው ምክር ቤታቸው ኢፌክቲቭሊ የአንቲቲ ዲዞልቭ ሆኗል፣ ፈርሷል። ከዛ ውጭ በአዋጅ 359/95 እና ደንብ አዋጅ እነዛ ሁለቱ ቀጥታ ስለዚህ የሚሉት ነገር የላቸውም፣ ግን አስፈላጊው ነገር ይሰራል ብቻ ብለው ነው መንግስት የሚያልፉት። ከዛ በህገ መንግስት በትግራይ ህገ መንግስት 1998 በተሻሻለው አንቀጽ 82 ስንሄድ የወረዳ አስተዳዳሪ የወረዳ ከተማና እነዚህ ሎካል ገቨርንመንቶች ማለት ነው የወረዳ ነው እዛ ስፔሲፊካሊ የሚለው ለፕሬዚዳንት ተጠሪ እንደሆነ ዱዋል አካውንታቢሊቲ ለወረዳ ምክር ቤትና ለፕሬዚዳንት ተጠሪ ነው ብሎ ያስቀምጣል። ሪፖርት እንደሚያቀርብ ይናገራል። የሚሰጠውን ስራ ይፈጽማል ይላል። የዚህ አፈጻጸም ዝርዝር ህግ ይወጣለታል ብሎ ነው የሚያልፈው። ከዛ ላይ ወጣ ዝርዝር ህግ የለም። ስለዚህ ለምሳሌ ክልሉ አሁን ያለው መንግስት ተጠሪነቱን በተመለከተ ዝርዝር ህግ ሊያወጣ ይችላል በማንኛውም ጊዜ ማለት ነው። ኦልሬዲ እዛ ላይ ተቀምጦ ስለተቀመጠ እንደገና ደግሞ 1998 ምክር ቤቱ ወረዳዎችን ማፍረስና ሽግግር እንትን ማቋቋም እንደሚችል ይናገራል። በእርግጥ ይሄ ምክር ቤት የተሰጠ ስልጣን ነው፣ ግን ያው በኢምፕሊኬሽን ከእንትና ጋር መሄድ ነው፣ ከዚህ ጋር መሄድ ነው። ለምንድን ነው ካቢኔው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ እንደሚችል ሌላ ቦታ ላይ አለ። በእርግጥ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግራውንዶቹም ሼኪ ነው፣ እዚህ ጋር የህግ እንትኑ ቀጭን ነው። ግን በፖለቲካዊ ሴንሱ ካሰብ ነው ግን ተጠሪ ሆኖልህ እርምጃ መውሰድ ካልቻል ተጠሪነት የሚለው ትርጉም ነው የሚያወጣው። ስለዚህ በኢምፕሊኬሽን በፐርፐዝ ኢንተርፕሬሽን ከሄድን ይህንም እዛ ውስጥ ማካተት የምንችል ይመስለኛል። አዋጅ 341/2012 ወረዳዎች ሪኦርጋናይዝ ሲደረግ እዛ ውስጥ ብዙ አንቀጾች 4-5 ቦታ ላይ በወረዳ ላይ ያሉ ለምሳሌ የትራንስፖርት ላይ የወረዳ አደራጀት ላይ ምናምኖች ላይ ካቢኔ መመሪያ ላይ ያወጣ ህግ ላይ ያወጣበት ደንብ ላይ ያወጣበት እንደሚችል እዛ ላይ ስልጣን ተሰጥቷል። 2012 የተቀመጡ ህጎች ላይ አሉ። ስለዚህ ወረዳዎችን ኦርጋናይዝ ማድረግ ይቻላል። አሁን ግን ወረዳ መቀየር ሲባል አስተዳዳሪው መቀየር ይቻላል ነው። የወረዳውን አደራጀት መቀየር ይቻላል፣ ወይ ደግሞ አደራጀቱን የሚወስን የሚገዛ ስታንዳርድ ወይም ፍሬምወርክ ህግ ማውጣት ይችላል ካቢኔው። እነዚህ ሁሉ እንትኖች አሉት እዛ ላይ ኢንተርቪው ለማድረግ ኢንክሉሲቪቲው ለብቻ መንጠልጠል አያስፈልገውም። ወረዳ ጋር መሄድ አልቻልንም ብሎ እዛም ብዙ መሰራት የሚቻል ነገር አለ። ከዛ ደግሞ እቅድና ባጀት ያጸድቃል። ያው ቅድም ያልኩት ነገር ነው። እቅድና ባጀት ካጸደቅ እቅድና ባጀትን ማስፈጸም ይኖርብሃል ማለት ነው። ተጠያቂነቱ ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው። ስለዚህ ለወረዳ ባጀት ስትደለድል የሚሰሩትን ስራ አስጸድቀህ ገምግመህ ነው የሚሆነው። እነዚህ ሁሉ መንገዶች ኢንክሉሲቪቲን ለማረጋገጥ እና አጠቃላይ ሌሎች ነገር ለማሻሻል እንጠቀምበት የምንችለው ነገር ነው። ዞሮ ዞሮ ኮንሰፕቹዋሊም ከሄድን እነዛ ቅድም ያላቸውን 5 ተልእኮዎችን ሊፈጽም ከሆነ ጊዜያዊ መንግስቱ የታችኛውን መዋቅር ተሳትፎ ይፈልጋል። ሰላምና ጸጥታን ለማረጋገጥ ከሆነ እንደዛ ከወረዳዎች ጋር ስሉጥ የሆነ እንትን ያስፈልገዋል። ህይወትን ዳግመት እንጸትን ሊሰራ ከሆነ ያንን ውጤታማ የሚያደርግ የሀብት አጠቃቀም ያስፈልገዋል። ለምርጫም ሊሰራ ከሆነ እንደዛ ወረዳና ቀበሌ ላይ ነው አዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ምርጫ የሚደረገው። ስለዚህ ከግቦቹ አንጻር ሁሉ የግድ ሎካል ገቨርንመንቶችን ማኔጅ ማድረግ ይኖርበታል። አለዚያ አንዱም ተልእኮን ሊያሳካ አይችልም። ወረዳና ቀበሌ ላይ ታች ያለው መዋቅር ላይ
አስፈላጊው ምትራይ ማድረግ ካልቻለ ከአምስቱም ተልእኮቹ ሀቋፋዊነትን ጨምሮ ለምርጫ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ጀምሮ አንዱን ማሳካት አይችልም። እነዚህን በኋላ መነካካት አይቀርም። ሰላም፣ ጸጥታ፣ መረጋጋት የሚለውን ተልእኮ ጋር እንሂድ። ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄ በፕሪቶሪያም በዛ በኋላ ልካት 2015 ላይ በነበረው ኮንፈረንስም በህግም የተሰጠው ተልእኮ ነው። በሁሉም ላይ የምናገኘው ነገር ነው። አክሮስ ዘ ቦርድ ፖለቲካ ሰነዶቹ ላይ በህግ ላይ የምናገኘው ነው። 1994 የወጣው የትግራይ ህገ መንግስት ላይ ያው እዚህ ጋር ተነብቻለሁ። ድህነት እዚህ ብሔራዊ ክልል ምህላው ህግን ስርዓትን ምክባርን ተጣያሹ ክልላዊ ኃይልታትን ፖሊስን ጸጥታን በላላዊነት ይመርህ ይቋጸር ነው የሚለው ዴፊኒት የሆነ አንቀጽ ነው። ህገ መንግስቱ ላይ ያልተሻረ አንቀጽ ነው። ይሄ በቂ ነው። ከዚህ ሌላ ህግ ፍሬምወርክ አያስፈልግም። ይሄ ማስፈጸሚያ ነው ህግ ሊወጣ የሚችለው። ይሄ ከህግ ሄድን ነው። በፕሪቶሪያም ከሄድን ዲዲአርን ውጤታማ በሆነ መልኩ መተግበር ማለት ዲዲአር ማለት የዚህ አካል ነው የሚሆነው። አሁን ዲዲአር የሚፈጽም የሆነ ፓርቲ አይደለም ወይ ደግሞ ሌላ የሆነ ማህበር አይደለም። ሰላምና ጸጥታን ታራግጥ ከሆነ ዲዲአርን ውጤታዊ በሆነ መልኩ ማሳካት አለብህ። ያለ በቂ ማቋቋሚያ የተበተነ ሰራዊት ወይም የተበተነ ወታደር የነበረ ሰው ለጸጥታም አደገኛ ነው የሚሆነው፣ ለህብረተሰቡ አደገኛ ነው የሚሆነው። የተበተነ መሳሪያ ካለም እንደዛው አደገኛ ነው የሚሆነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ለሪኮንስትራክሽን ሊጠቅምህ ይችላል። በዛ መልኩ የሚደራጀ ወጣት ሰላም ጸጥታ ማረጋገጥ ሲባል ዲዲአርን ተከታትሎ ማስፈጸም ወይ ደግሞ ያንን መምራት። አሁን ቶሎ ተፈጸመ አጭሮ ተፈጸመ እዛ አጀንዳ ውስጥ ሊገባ ፈልጌ አይደለም፣ ግን ያንን መምራት ግን የመንግስት ስልጣን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ናቹራሊ ሰላም ጸጥታ ማረጋገጥ ከሚባለው ተልእኮ ጋርስ ተፈጥሯዊ የሆነ ትስስር ያለው ነው። በየደረጃ ያሉ መሰረታዊ አገልግሎቶች መቋጠርም ሰላም ጸጥታን የማረጋገጥ አካል ነው። ትራንስፖርት፣ የገበያ ቁጥጥር፣ ይሄ ማርኬት ኮንትሮል ወይም ትሬድ ኮንትሮል ማለት ነው፣ መታወቂያ ወዘተ፣ እነዚህን በየደረጃ መምራትና መካተል ይኖርበታል። ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ ለአደጋ የሚያጋልጡ ናቸው። ሰላም ጸጥታ ሊራገጥ አይችልም። ትራንስፖርት ላይ ችግር ካለ፣ ገበያ ላይ ችግር ካለ፣ ሆርዲንግ ነጋዴዎቹ ወይ እህል እየደበቁ የሚሆኑት በተለያየ ምክንያት ችግር ይፈጠር ከሆነ፣ መታወቂያ ለጋ የሚበተን ከሆነ፣ እንደዛ ደግሞ ወረዳዎች መካከል ያለ ግንኙነትን ግዛት መምራትም ራሱ ሰላምና ጸጥታን የማረጋገጥ አካል ነው። ወረዳ ከወረዳ ጋር ያላቸው ግንኙነት ማንኛውም አይነት ችግር ቢፈጠር ሪዞልቭ ማድረግ ምን አይነት ግንኙነት ኖራቸው እንደሚገባ መምራት፣ ያንን ጋይድ ማድረግ የዚሁ አካል ነው። ተጠያቂነት ማረጋገጥ። ተጠያቂ ማረጋገጥ አንድ ትሪክ የሆነች አንቀጽ ነች። እንግዲህ በዛ ዋላ ለካቲት ላይ በነበረው ስብሰባ በተባለውም ሆነ ያ ሁላችን በምንፈልገው ከሄድን የጄኖሳይድ ተጠያቂነት እንዲያረጋግጥልን ነው የምንፈልገው፣ ያው እነሱ እንዲጠይቅልን ማለት ነው። የአዋጅ 35996 የፌዴራል ጣልቃ ገብነት ህግ ማለት ነው 95 ነች 96 ይላል እዚህ ጋር። ህገ መንግስታዊ ስርዓት ያፈረሱትን ተጠያቂ ማድረግ ነው የሚለው። እዛ ጋር ደግሞ የነበረው ፍላጎት ሌላ ነው። ደንብ 533 ምንም አይልም። ስለዚህ ዝም ብሎ ፕሪቶሪያ መፈጸም ነው የሚያልፈው። ለኛም ፕሪቶሪያ ግን ምንድነው በኤዩ ፍሬምወርክ በአፍሪካ ህብረት ፍሬምወርክ መሰረት የሽግግር ፍትህን ማረጋገጥ ብሎ ነው ፕሪቶሪያ የሚያስቀምጠው። ዞሮ ዞሮ እዚህ ላይ አሁን ፕሪቶሪያ ይህን ሁለቱን የሚያስታርቅ አድርገን ወስደው እንችላለን። ግን የሽግግር ፍትህ የሚባለው ደግሞ ያን የሚመሩት ሰዎች ምናምናቸው ናቸው ወይ ከምሬን ያደርጉት ማለት ምን አይነት እንትን ያለው ቅኝት ያለው የሚለው ላይ ሁላችን ጥያቄ ያለን። ዞሮ ዞሮ እዚህ ላይ ያሉ ክፍተቶች እዚህ ላይ ብዙ ኮንክሉሲቭ ነገር የሚለው ነገር የለኝም። ክፍተቶች ምንድነው? አንደኛ እዚህ ላይ እንዴት ነው የምንሄድበት የሚለው የጠራ አቅጣጫ ያለ አይመስለኝም። እዚህ ላይ ሊጠራ ይገባል። ለምሳሌ ጥሩ አንድ እሱ፣ ሁለት የኤርትራ ጉዳይስ እንዴት ነው እዚህ ሳንድል የሚደረገው? ለፌዴራል መንግስት ነው ተን ምን ሄደው ለታሪክ ነው ምንቶ እሱንም ላይ ጠራ ነገር የለንም። ሶስተኛ ይሄ ሽግግር ፍትህ የሚባለው ፌዴራል መንግስት በኩል ያለው ፕሮፖዛል ላይ አንቀበለውም ወይስ በኋላ ዝም ብሎ ሊጫንብን ነው ሳንሳተፍ ቀርተን ወይስ መሳተፍ ነው የሚሻለን? እዚህ ጋር ማጥራት ያስፈልጋል። አሁን እነዚህ ካልኳቸው ውስጥ ያው የሁላችንም ምርጫ የሚሆነው አንደኛው ነው። ግን የፈለከው ቀን የፈለከው ነገር ፈለከው ቀን አታገኝም። እንደውም ጄኖሳይድ ማረጋገጥ ጊዜ የሚወስድ ነገር ነው። 10 ከዛ ዓመት በላይ ሊወስድ ይችላል። ኢቭን የአርሜኒያን ያክል እንኳን ባይወስድብን ግን ረዘም ያለ ጊዜ መውሰዱ ኢቭን ሩዋንዳ ባይደው ሙሉ አሸንፈው እኮ ከዛ ምንድነው እንደሆነው ሰዎችን ከሰውና ለመጨረስ 11 ዓመት ነው የፈጀባቸው። ስለዚህ ፍርድ ቤት እናቋቁም እንኳን ተጠያቂነት ነው እስከሚረጋገጥ ጊዜ መውሰዱ አይቀር ነበር ዞሮ እና ሞሮፍ ደግሞ ያው ፖለቲካሊም እንትን ማድረግ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ግን እዚህ ላይ ምን አይነት አንፈት ነው የምንይዘው አቅጣጫ? እንደ መንግስት እንደ መንግስት ነው አሁን እንኳን እያወራን ያለ ነው። ግን እንደ ህዝብም ራሱ እዚህ ጋር ክላሪቲ የሚያስፈልገን ይመስለኛል። የሽግግር ፍትህ ፕሮፖዛል ላይ ስንሳተፋል አንሳተፍ ምንድነው የምናደርገው? ዳርዳር እያለ የተሽኮረመምን በኋላ የዛ ፓርት አካል ከምንሆን ወይ አሁን ኔጎሽት ማድረግ ይሻል ወይ ደግሞ አንደኛውን አንቀበለውም ብለን በዛ ደግሞ መጽናትም ደግሞ አንድ አማራጭ ነው። አይዶን ነው እዛ ላይ ህይወት ዳግመት ህንጸት እዚህ ጋር ብዙ ምለው ነገር የለኝም። አንድ የተሰጠው ተልእኮ ስለሚባል ማለት ነው። ይሄ ግን ራሱ ምን ማለት ነው? አሁን ስፋቱን እዚህ ውስጥ እንድናስተውለው ብዬ እነዚህ ተልእኮዎች እንደ ጥቂት ስለሚቆጠሩ 5 ነች 5ቷን ይፈጽሙ ብለ ስለሚባል ብዬ ነው። ሰብአዊ ሀገዝ
ኢፌክቲቭ ወይም ኤፊሽንት የሆነ አሰራርና አጠቃቀም የመንግስት ሀብት መጀመሪያ ሰብአዊ አገዝ ሰው እንትን ማለት አለበት። ሲቀጥል ደግሞ ኢፌክቲቭ የሆነ ኤፊሽንት የሆነ የሀብት አጠቃቀም የመንግስት ተቋማት ሀብት አጠቃቀም ሁሉ አይነትና ድጋፍና ተሳትፎ ማመቻቸት ሞቢላይዜሽን ሪሶርስ ሞቢላይዝ ማድረግ ይጠይቃል። አንድነትን ማጠናከር፣ ሰፊ ውይይቶች፣ የተሳትፎ መድረኮችን ማስፋት፣ ቅሬታዎች ግሪቪያንሶችን መፍታት ማለት ብዙ የቆዩን ቅሬታዎች ይኖራሉ፣ ቅርብ ጊዜ የተፈጠሩ ቅሬታዎች ይኖራሉ። እነዚህን አድሬስ ሲያደርጉ ያው ህይወት አንዱም ያ አካል ስለሆነ ማለት ነው። ማህበራዊ ኢኮኖሚ አካሎችን ማስተካከል መንግስት ውስጥ ያሉ መስሪያ ቤቶች ጀምሮ መንግስት ያሉ ኢንተርፕራይዞች ሁሉ ኤጀንሲዎች ሁሉ መሬት አስተዳደር ምናምን ይሁን እስከ ኢፈርት ድረስ ያለውን ለማረትም ይሁን አውቴቨር ማለት እንኳን ቀጥታ ትግራይ መንግስት ቀጥታ የሚቋጠረው አይደለም፣ ግን ያሉ ሪሶርሶችን እነ ማህበር ልማት ትግራይም ያው ነፃ ናቸው ወይ በነፃነታቸው ይቀጥሉ። አክቹዋሊ ግን ኮላቦሬሽን ሊኖር እስከቻለ ድረስ ግን እነዚህ ሞቢላይዝ ማድረግና ለዚህም ይሁን ለእያንዳንዱ የተለያየ ነው ባህሪ የሚሆነው። ኢፈርት ቢሆን የቢዝነስ ድርጅት ነው አክቹዋሊ ቢዝነሱን ቢሰራ ነው የሚሻለው ደንብ አድርጎ። ግን ስቲል ከትግራይ ጋር ተጠርኖት በከፊል የትግራይ መንግስት ነው አይ ቲንክ ማለት ያው እንደዛ የሚል ህግ አለ። ሶ እነዚህ ነገሮች ላይ መስራት ማስተካከል ያስፈልጋል። ይሄን ሁሉ ይጨምራል ማለት ነው። ህይወትን ዳግመት ህንጻትን ትግራይ መጀመር ሲባል 2 ዓመት ያክል ቁጭ ብለ መንግስት ከተመረጠ በኋላ የሚጀመር ነገር ሳይሆን ዛሬ የሚጀመር ነው። አስፈላጊ አካላቶችን ማቋቋም ለሞቢላይዜሽን ለኢንተግሬሽን ወዝተ ያው ኢቭን ዲዲአር ለምሳሌ ሲደረግ ኢንተግሬሽን ከነዚህ ህብረት ስራ ማህበራት ወይ ከሌሎች የስራ ፈጠራዎች ጆብ ክሬሽን ጋር ኢንተግሬሽን እንዲኖረው ካደረግን በአንድኛ ሁለት ወፍ ነው። እነዛ ዲሞቢላይዝ የሚሆኑት ልጆች መቋቋማቸው ብቻ ሳይሆን የእነሱ መቋቋም ደግሞ የሆነ ከተማ እንዲያነቃቃ በማድረግ ኢንተግሬሽን መፍጠር፣ ግልጽነትና የህግ ተጠያቂ የህግ በላይነት ማረጋገጥ፣ ይሄ ደግሞ አክቹዋሊ ሁሉም ጋር መግባት ያለበት ነገር ነው። እነዚህ ሁሉስ የህይወት ዳግመት ህንጻ አካል ናቸው፣ ለነገ የሚያድሩ አይደሉም። ሶ መጨረሻ ነመረጻ ጥጡ ባይታ የሚቻው የሚለውም ልክ እንደዛው። ይሄ ማለት አሁን ኮሮጆ አሰፍቶ እና ጊዜያዊ መንግስቱ ኮሮጆ አሰፍቶ ምርጫ ወረቀት አትሞ በቃ ይሄዳል አድርጎ እንደዛ የሚረዳ አለ። የአንደኛ ምርጫ ቦርድ የሚሰራው ስራ ነው። ካልሰራም ደግሞ ለሆነ ፕሮሞሽን ኤጀንሲ መስጠት ይቻላል ማለት በጣም ሲምፕል ታስክ ነው እሱ። መጀመሪያ እዚህ ላይ ከምን መጀመር አለበት? የወረዳና የቀበሌ ምክር ቤቶችን ብዛት ለምሳሌ ማስተካከል። ይህን ስልጣን አለው ማንም ክልል ተጠቅሞበት ማለት በኢምፕሊኬሽን ነው፣ ቀጥታ ህግ አውጥቶበት አያውቁም። ለማንኛውም ግን ፌዴራል ላይ ያለው የምርጫ ህግም ይህን ይፈቅዳል። ያው እንዳለፈው አይነት ጸብ ውስጥ እንድንገባ ሳይሆን የወረዳና ቀበሌ ምክር ቤት አባላትን ብዛት መወሰን የመንግስት ስልጣን ነው፣ የክልል መንግስት ስልጣን ነው። ባለፈው ላስት ታይም ምርጫ ያደረገ ጊዜ የቀበሌ ወደ 200-300 አድርጎ ነበር አባላት። ይሄ ምንድነው ዓላማው? ፖለቲካ ግቡ ሌላ ፖለቲካ ግብ አለው የሚል ክርክር ያስነሳል። ይሄ ውይይት ያስፈልገዋል። ተቃዋሚዎች በዛ ልክ በየቀበሌው እጩ ላይ ቀርቡ አይችሉም። በዛ ልክስ ደግሞ ምን ያክል ኢፌክቲቭ ውይይት ይኖራል? ያ ቁጥር መቀነስ ይኖርበት ይችላል የሚል ሀሳብ አለ። ለምሳሌ ግን አንድ ይሄ ነው። የወረዳ ምክር ቤት አባላት ቁጥር ስንት ነው መሆን ያለበት? እንደዚህ ቢያንስ ይሄን ለምሳሌ ማድረግ ይቻላል። አንድ ሊሰራ የሚችል ስራ ነው ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ ቅድሚያ ሊሰጠው ላይሰጠው ይችላል እንደየሰው አስተያየት። ፖለቲካና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ማስረገጥ ማረጋገጥ ማለት የተመራጮችን፣ የመራጮችን፣ የጋዜጠኞችን፣ የማህበራትን ደህንነት ዋስትና መስጠት፣ ይሄን ለምርጫ ምቹታ ማመቻቸት ማለት ነው። ምርጫ የኮሮጆ ቀን ሳይሆን ከዛሬ ጀምሮ ነው። ለምሳሌ እንዲያውም ጥሩ ነገር ሳወት ያለፈው ሳምንት እየዞረ ስብሰባ ሲያደርግ ነበር 4-5 ከተማ። ይህንን በተደጋጋሚ እያደረገ ነው እስከ ምርጫ መቆየት ያለበት እንጂ ምርጫ 2 ወር ሲቀረው 1 ወር ሲቀረው አይደለም የሚያደርገው። እስቲል ያን ጊዜም ቢሆን ነፃነትና ደህንነቱ ሊረጋገጥለት ይገባል። ከዛ ምርጫው አካል ደግሞ ፓርቲዎች ብቻ አይደሉም፣ ማህበራት አሉ፣ ህዝብ ያነቃሉ በየእሿቸው ላይ በሴቶች ጉዳይ ላይ አካባቢ ጉዳይ ላይ እንደዚህ ጋዜጠኞች ደግሞ እንደዛ መረጃ ሰርኩሌት ያደርጋሉ። የነዚህን ደህንነት ማረጋገጥ ለምርጫ ጥጡ ባይታ መመቻቻው ማለት ነው። የፖሊስ የፍርድ ቤት የአቃቤ ህግ እና ሌሎች ፍርድ ቤት ደግሞ ሲባል ይሄኛው ፍርድ ቤት ብቻ ሳይሆን እስከ ማህበራዊ ፍርድ ቤት ድረስ ምክንያቱም ጥቃቅን ፔቲ ክሌሞች ማህበራዊ ፍርድ ቤት ነው የሚሄዱት። ጸብ ሲነሳ ማስታወቂያ ተቀደደ ሲባል ማን ጋር ነው የሚኬደው? ማህበራዊ ፍርድ ቤት ጋር ነው የሚኬደው። ማህበራዊ ፍርድ ቤቱ የሆነ አካል ፈጻሚ ከሆነ ፕሮፐር ነፃነት ከሌለው ዲፊት ዘ ፐርፐዝ። ይህን ሁሉ ሪኦርጋናይዝ ማድረግስ የዚህ ተልእኮ አካል ነው። ከዛ የመንግስት ሀብት አጠቃቀም ለምርጫ ጊዜ ትልቁ አቢዩዝ ነው። ሚዲያው መንግስት ነው የሚጠቀመው፣ አበል መንግስት ነው የሚጠቀመው፣ መኪና የመንግስት ነው የሚጠቀመው ማለት አንድ ድርጅት ነው የሚጠቀመው። ወይ ደግሞ አሁን ሁለት ሆነው ለሁለት ከተጠቀሙበት አላውቅም። ዞሮ ሁሉም እንዲጠቀምበት መሆን ይኖርበታል። ይሄ ወይ ደግሞ ከሁሉም ገለልተኛ እንዲሆን ፐብሊክ ዩዝ ኦፍ ፐብሊክ ሪሶርስ ፎር ኤሌክሽን ካምፔን ጥቅላይ መሆን የለበትም። የተሻለ የውድድር ባይታ መፍጠር፣ ነፃ አየር ሰዓት፣ ለተቃዋሚ ፓርቲዎች የፋይናንስ ድጋፍ ማድረግ፣ ቮተር ኤዱኬሽን፣ እነዚህ ሁሉ የዚህ አካል ናቸው። ከዛ ማህበራትና ሚዲያዎችን ተሳትፎና አቅም ማጠናከር፣ መደገፍ፣
ይሄም ራሱ የዚህ ተልእኮ አካል ነው። እነዚህን ሁሉ ነው እዚህ ውስጥ ማየት ያለብን ማለት ነው። ስለ ጊዜያዊ መንግስት ስልጣን ወይም ስራ ስናስብ ሪፎርም ብዬ ልጣምረው ነበር እዚህ ጋር ግን ለውጥ የለውም እስካልኩት ያን ይገልጻል። አንድ ሁለት ደቂቃ ልውሰድና አንድ የማጠቃለያ እንደ ብሬን ቲዘር አንድ እንትን ላስቀምጥ። ቅድም መጀመሪያ መክፈቻ ላይ መንግስት ብዬ ነው የተጠቀምኩትና ያው ብዙ ጊዜ መንግስት ነው ምህዳር ነው የሚል ክርክር ስለሚነሳ እንደ ብሬን ቲዘር ነው ብዙ የሚያሳስብ ጉዳይ ላይ ሆን ይችላል። አንድ ነገር አስቀምጬ ልሄድ። መጀመሪያ መንግስት ማን ነው? ሁለት ሶስት ግንዛቤዎች አሉ። አንዱ አሳሰብ መንግስት ምንድነው ማዕከላዊ መንግስት ብቻ ነው፣ ሶቨሪን የሆነ ሉዓላዊ የሆነ መከላከያ ሚኒስቴር ያለው ዓለም አቀፍ ግንኙነት የሚያደርግ ብቻ ነው መንግስት የሚባለው። ከዚህ ውጭ ያለ ከማዕከላዊ መንግስት በታች ያሉ ሰብናሽናል ምላቸው በሙሉ አድሚኒስትሬሽን መባል ያለባቸው ምህዳር መባል ያለባቸው የሚል አለ። ብዙ ሀገሮች ላይም እንደዛ የሚያደርጉ አሉ፣ በዛ መልኩ የሚጠሩ አሉ። ሌላ ደግሞ አገላለጽ ምንድነው መንግስት ማለትስ ሶስቱንም የመንግስት እንትኖች ነው ሰብስበን መንግስት የምንለው እንጂ አስፈጻሚ ብቻ ሲሆን አስተዳደር ነው የምንለው። ለምሳሌ የባይደን አስተዳደር ነው የምንለው። የባይደን አስተዳደር፣ የአብይ አህመድ አስተዳደር እንደዚህ ያለ ነው የምንሄደው። መንግስት የምንለው ግን ሶስቱን አንድ ላይ ነው የሚሉ አሉ። በዛ ሎጂክ ሄድን። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ ክልል ላይ ብንመጣ መንግስት የምንለው ሁሉንም ነው፣ አስፈጻሚ ብቻ ሲሆን የለም አስተዳደር ነው የምንለው የሚል አለ ክርክር። የለም ክልል እንዳለም አስተዳደር መባል ያለበት የሚሉም አሉ፣ ጭራሽ ከእንትን በታች ይሆናል። ሌላ ፐርስፔክቲቭ ደግሞ ኖ አስተዳደር የምንለው ከታችኛው አስፈጻሚ ማለት ይሄ ፖለቲካ ተሿሚ አለ፣ ላይኛው ለምሳሌ ቢሮ ኃላፊ ካቢኔ አለ። አስተዳደር ማለት ያለብን ከፖለቲካ ውጭ ሆነ ቴክኖክራቲክ የማኔጅመንት ስራ የሚሰራ ፊድባክ እያገኘ ልክ እንደማዘጋጃ ብለን እንወስደው ወይም ኤጀንሲዎች እንደዚህ። ለምሳሌ አሜሪካ ላይ አሁን ቪቪክ ዋሚ የሚባለው ሰውዬ አድሚኒስትሬቲቭ ስቴቱን አፈርሳለሁ እያለ ሲናገር ነበር ምርጫ ክርክር ላይ። አንድ እንደ ቻት ጂፒቲ የሚያወራ እንትን የነ ትራምፕ ጋር የነበረ ሰውዬ። አሁን እሱም ኢቭን ትራምፕም አንዳንዴ እንደዛ እያለ ያወራል። እንደዛ ሲል ምን እያለ ነው ያለው? ካቢኔውን አሜሪካ መንግስት አፈርሳለሁ እያለ አይደለም፣ አስተዳደር አፈርሳለሁ ሲል ኤክስኪዩቲቭ እሱ እኮ ፕሬዚዳንት ሊሆን እየተዋደረ ያለው። ከታች ያለው መዋቅር ሰፍቷል፣ የንግድ ቢሮ የምናምን ቢሮ ውስጥ ያሉ መዋቅር ሰፍቷልና እሱን ደረምሱ ቢሮክራሲውን አጠባዋለሁ እያለ ነው ያለው። ስለዚህ ቢሮክራሲ ብቻ ነው የሚሉ ደግሞ ሰዎች አሉ። በእኛ ጋር ምን አለ ሲጀምር የቋንቋ ችግር አለብን። ስቴት ገቨርንመንትና አድሚኒስትሬሽን መጀመሪያ ለይተን በትክክል አናውቀውም። ስቴት ምንለው ማንን ነው? ሀገር ነው ወይ ደግሞ በትግራይ ደረጃ ደግሞ ስቴት ምንለው ይሄ መንግስቱን ነው አስተዳደሩ ነው ወይስ ትግራይ ነው ስቴት ምንለው? በኢትዮጵያ ደረጃ ስቴት ምንለው ኢትዮጵያን ራሱ ነው ወይስ የፌዴራል መንግስቱ 4 ኪሎ ያለው ነው ስቴት ምንለው? ማለት የቋንቋ ችግር አለብን እዚህ ጋር። እንደዛ ደግሞ መንግስት ስንልስ ገቨርንመንት ስንልስ በየትኛው ነው የምንተረጉመው? ምክንያቱም መንግስት እናንተ ስለምናምታታ ማለት ነው። አሁን ያጠቃቀም ትግራይ ህገ መንግስት ላይ 2-3 ኤግዛምፕል ልስጣችሁ እንዴት ሜስዳፕ እንደሆነና በዛው አጠቃላለሁ። አንድ ክልልና ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተምታታ ነው አጠቃቀሙ በየቦታው። ሁለተኛ ብሔራዊ ክልላዊ ምህዳር የሚላል ወረዳ ምህዳር ብሎ የሚገልጸውም አለ። ብሔራዊ ክልላዊ ምህዳር ማለት ይሄ መሀል ላይ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ እንዳው ርዕሰ ምህዳርና ፕሬዚዳንትን የሚል ጥቅም ታገኛላችሁ። አሁን በዚህ እነሳ ወሰን ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ይላል። ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ጨርሻለሁ። ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ በመሰረት ህገ መንግስትና ዝቆመ ክልል ይላል መልሶ። ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ የሚለው ቃልና ክልል የሚለው ሲኖኒም አድርጎ ነው የሚጠቀምበት። የትኛው ነው የምንጠቀሙ ቃል ራሱ አናውቅም። ቀጥለን እስኪ ለምሳሌ አውሽጢ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዝርከቡ ቋንቋታት ይላል። አሁን እዚህ ጋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሲል ክልሉን ማለቱ ነው እንጂ መቼም ደጀን ውስጥ ያሉ ቋንቋዎች ማለቱ አይደለም። ይሄ ኦኬ። አሁን ይሄ አንዱ ነው። ሌላኛው ችግር ወደ እንትን እዚህ ጋር ያለው አጠቃቀም እንድታዩት ብዬ ነው። ብሔራዊ ክልል አሁን ብርክታት ክልላዊ ምህዳር ይብልሞ ብሔራዊ ክልል በክልል በወረዳታት በጣቢያታት ተወደበዩ ይላል። አሁን ብርክታት ክልላዊ ምህዳር ብሎ ነው የሚያስቀምጡ ሶስቱን ማለት ነው። እንግዲህ የሚቀጥለው ላይ ይሄን እናገኘዋለን። ርዕሰ ምህዳር ለምሳሌ ሲናገር መራሂ ስራ ብሔራዊ ክልላዊ ምህዳር እዩ ብሎ መራሂ ክልላዊ መንግስት እዩ አኮን ዝብል መራሂ ብሔራዊ ክልላዊ ምህዳር እዩ። አሁን ምህዳር የሚለውን ሴንስ የሚጠቀምበት እዚህ ጋር ለማዕከል ላይ ላለው መንግስት በሙሉ ይመስላል። ከዛ ደግሞ ዝቅልና አቦ መንበር ቤት ምክሪ ስራ ፈጻሚና እንደገና ፕሬዚዳንትን ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ይምዩ የክልሉ ፕሬዚዳንት ነው። እዚህ ብሔራዊ ክልላዊ ምህዳሩ ደግሞ የሱ ደግሞ ርዕሰ ምህዳር ነው። ካይንድ ኦፍ ርዕሰ ብሔርና ርዕሰ መንግስት ኮንሰፕት ማለት አይዶን ነው የጻፉ ሰዎች ቢኖሩ ነው ጥሩ ሊያስረዱን ይችላሉ የነበሩት። እነዚህ ሁሉ አጠቃቀሞች እዚህ ጋር ስላሉ ክላሪቲ የለውም፣ ያን ያክል ትርጉም አለው ብዬ አላስብም። መጨረሻ ወደ ግምት ስንመጣ ግን ሀንፋጽ የሆነ ባህሪ ያለው አንድ ምህዳር ነው የሚያስብለው ባህሪ አለ። ውስን ስልጣን ነው ያለው። ውስን ስልጣን ማለት ቅድም ያልኳቸው በጣም ሰፋፊ ስልጣኖች ናቸው። ግን የፈለግነውን ያክል ብናሰፋው ለምሳሌ የቤተሰብ ህግ ያወጣል የሚል ምንም አይነት ግንዛቤ የለኝም። የቤተሰብ ህግ ሊያወጣ አይችልም፣ ከተልእኮ ፈጽሞ ውጭ ስለሚሆን ማለት ነው።
ሶ ሊሚትድ ሚና አለው። ሊሚትድ ሲባል ምንም ስራ አይሰራም የሚል አይደለም፣ ቅድም ያስከናወርቻለሁ። ነገር ግን የሆነ ሊሚት አለው። ሙሉ ምክር ቤት ቢኖር ኖሮ የሚኖረው ያክል ስልጣን አይደለም ያለው። ዞሮ ዞሮ የሽግግር ባህሪ ያለው ነው። የተቋቋመበት ደግሞ ፖለቲካዊ መሰረት ያለው ነው። በሆነ ምርጫ ያው ምርጫው ፌር ነፃ ምርጫ አይሁን ሌላ ጉዳይ ሆኖ ቢያንስ ግን በሆነ ምርጫ የተቋቋመ ሳይሆን ፖለቲካ መሰረት ያለው ነው። ግን መንግስታዊ ባህሪ ያለው የሚያስብሉ ናቸው። አንድ እቅድና ባጀት የማጽደቅና መቆጣጠር ስልጣን አለው። ይሄ የትኛውም ገቨርንመንታል ሌጂስሌቲቭ ፈንክሽን አንድ ህግ አውጪ አካል ያለው ስልጣን ነው። ሁለተኛ ተከላትን የተቋሞችን ማቋቋምና ማስተካከል ኦርጋናይዝ የማድረግ ሰፊ ስልጣን አለው። የፈጻሚና የኤክስኪዩቲቭና የምክር ቤት ስልጣን ተቀላቅሎ የያዘ ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ጊዜያዊ ወይ መሸጋገሪ ትራንዚሽናል ባህሪ ያለው መንግስት ነው ብለን ልንጠራው እንችላለን በሚል ማጠቃለል እችላለሁ። አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር